Picalesma Centrul European ten drepturi a minorităților naționale ECMI, una grupă de reprezentanți a Forumului a comunităților etnice care banează Macedoniei, armeni, sârbi, romi și turță, cum și reprezentanță de instituțiile de stat de la Agenția de Administrație și Comisia de Zăptăseare și Apurare de Discriminare, cum și de la Universitățile de Skopje, Tetova și Bitoli, de prot până 6 de marzo era o vizită ale Germaniei, mai exact tu regionul Schleswig-Holstein, care se află la sinurul anamesa de Germania și Danska. Grupa de activiști de organizațiile neguvernamentale a comunităților minoritare din Macedonie, de duncu reprezentanței oficiale de stat, era apropiați de nicutiritul că Săbălu Flensburg, mai exact tu Academia Schantelmark, academie cu avută istorie, academie tu care se organizează multe activități, ședințe, treningi și adunări educative de lume tută. Scopul a vizitei oficiale era alăxarea experiența în legătură cu practicile democratice, cum și mai detal cunoșteare cu egalitatea și îndreptatea tu societățile europeane. Денис Смотритор, на aflăm tu provincia и ca regionul Schleswig-Holstein tu Germanii, care se află la sindrul anamisa de Germania și Danska, de prot până 6 de marzo, una grupă de reprezentanță de comunități etnice care banează tu Macedonia, care sunt tu membri tu forumul a comunităților minoritare, vine tu vizită oficială cu scopul să dară una alăxare a ideilor și minduiarea în legătură cu realizarea tu praxa a drepturilor a comunităților minoritare. La esta vizită, reprezentanții de toate comunități protas prezentară și spuseră situația actuală tu Macedoniei, cum sunt regulate cu nom în drepturile comunităților minoritare și cât de ația se realizează tu praxa, a după țea putem să vedem de comunitățile minoritare din Germanie, cum sunt regulate în drepturile lor și de ația este realizată tu praxa. Esta era una bună experiență. Comunitățile minoritare din Macedonie poate să află vărănale lucruri, cum se regulează în drepturile awații, cu scopul să poată se implementează și că se adaptează pe condițiile din Macedonie. Awații la esta vizită avea și reprezentanță de instituțiile de stat și schimb cu multe ca este nale lucruri care le învățăm și care le învățăm awații tu Germanii, vă poate să aibă temă de discuții, să poată să adaptează și se practicează tu statul a nostru. La prota ziua de lucru, reprezentanții din Macedonie avea posibilitate să află care comunități minoritare banează tu acest region, cum sunt garantate a lor în drepturi, ți tot este realizată tu praxă, ți lipsește se realizează tu unitor, care sunt tu căftările a comunităților minoritare și țea a Sinti și romilor, a danțelor și frizilor tu Germanie, cum și a germanilor tu Danska, așa că era una bună posibilitate să avem noutăți în legătură cu întrebarea minoritară. Avem multă bună praxă care se implementează și se practicează tu Germania și tu Danska. Interesantă este că multe drepturi fundamentale nu au adus în om, mă dau li părți utinisesc declarația de Bonn Copenhagen de la anul 1959 și așa sunt garantate toate drepturi fundamentale care le pricat a cafi unui om. Tu Germania minoritățile nu au dreptul de medium pe limba de dadă și pe lângă aceea Germania o ratifică Convenția Europeană de limbile regionale și minoritare, iar articolul 11 scrie că cafi un om are dreptul să fie informat pe a lui limba de dadă. Sclema și pe lângă aceea, danții tu Germania au dreptul mai 3 minute în ziua se emitează emisii pe radio, ți vă zică că nu au dreptul de emisii pe a lor limba de dadă pe televizia națională. Explicarea era că statul recomandează a mediumilor naționale și private se emitează programe și pe limbile minorităților, manicutirii și redactorii a mediumilor la Pandăsescu că ei au dreptul liber să luadară conceptul a programei și că nu vor să proate misticarea statului tu lor programa. După aceea, tu a da parte de lucru de partea reprezentanței din Macedonie, de la instituțiile de stat, de la universitățile și de organizațiile neguvernamentale a comunităților minoritare, era prezentată regulativă cu care tu Macedonie sunt garantate în drepturile a tuturor comunități etnice. Anamese de ei, zbor avea și reprezentanții de la comunitatea armănească de suțățile integră Nau și Mandra, care zburate originea armenilor de educație, cultură și mediumile pe limba armănească. Денес ќе представиме нашата заедница, односно класите, ароманците или армањи, како што сами се нарекуваме.
Тоа е народ кој што е автохтон на регионот на Балканот. Инаку денеска власите се распространети во повеќе држави на Балканот. Тие живеат во Албанија, Бугарија, Грција, Србија и Романија. Всушност, тие се остатоци од латинскиот елемент на Балканот. Инаку што се однесува до признавањето на власите, во Албанија беа признати во 2017 година како културна и јазична заедница, односно малцинство. Во Србија исто така се официјално признати како национално малцинство, додека пак во Бугарија, Грција, Романија не само што не се признати, туку се исклучително осетливи на ова прашање за правата на власите. Македонија уште од 1991 година како прва земја во светот ги призна власите и ги внесе во уставот на земјата како дел од влашкиот народ и на тој начин ги врсти во 7 признати заедници во Република Македонија со еднакви етнички, културни, јазични, религиозни и секако права за образование на мајчин јазик. Но тоа што посериозно не загрижува, а тоа е трансферот, трансмисијата на јазикот на младата популација, на младите генерации. Имено само 0,17% од популацијата зборува влашки јазик и секако тоа се повозрасни лица над 50 години. Власите целокупното нивно образование во земјата го следат на македонски јазик, додека пак влашкиот јазик се изучува како изборен предмет во основно образование од 3 до 9 оделение и за таа цел беа изготвени официјални наставни програми, учебници и благодарение на тоа, значи во 10 основни училишта во Републиката се нуди и изучува јазик и култура на власите. Имаме 4 наставници за таа цел и некаде околу 300 до 400 ученици го следат овој изборен предмет. Што останува да се направи во наредниот период? Треба дефинитивно да се зајакне присуството на младите и нивниот интерес, да се ангажираат, да водат и храбро да го изјаснуваат својот идентитет. Да направиме едно поврзување посериозно меѓу генерациите токму за трансферот и на знаења и на диалог, да речеме, на начин на кој што би можеле да го пренесеме културното искуство. Треба секако поактивно да се популаризира влашкиот јазик, особено меѓу младите, покрај тоа што треба да се направи во формалното образование, од најмала возраст па нагоре. Сериозно треба да се позанимаваме и со неформалното образование. Треба, да речеме, редефинирање на некој начин на идентитетот за да биде поприфатлив за младите власи. Секако треба да се зголеми видливоста на влашкиот јазик во дигиталната сфера и секако неопходно е поврзување со заедницата, односно со власите од соседните земји за заеднички културни и друг вид на настани. Недостатокот на, да речеме, образовни структури за поддршка на влашкиот јазик, кој меѓу другото е јазик во ризик од исчезнување, и секако фокусот на младите и нивното поврзување со културата, историјата и со јазикот. Како препораки би можело да ги дадеме имплементирање на двојазична настава првично во градинките, како сензибилизација на младата популација, поврзување понатаму со основното образование, односно во првите 2 оделенија од првиот циклус на образовниот систем, каде што би требало да се направат одредени наставни активности за тие ученици кои ќе продолжат, значи од градинка во основно образование, посериозни, односно обуки за наставниците,
организирани од институциите кои се одговорни за тоа и секако развивање на дигитални алатки за учење на влашкиот јазик и она што веројатно веќе подолго време го дискутираме и нели формиравме еден совет на власи кој за жал во последниве години не е толку функционален, треба да се зајакне и во секој случај да се вклучат млади кои посериозно ќе работат во рамките на тој совет на власи. Како представник на делегацијата од влашката заедница во Република Македонија, ќе зборувам за културата, на состојбата на културата, како е предвидена со устав и позитивни законски и како таа се реализира во пракса. Имено културата, кај што спаѓа тука образованието, јазикот, фолклорот, традициите, обичаите и облеката кај власти која карактеристична и ја поседуваат само тие, се наоѓа во една критична состојба, дури би рекол дека состојба во изумирање. Зошто тоа е така, ќе дадам и неколку примери. Во Република Македонија имаше регистрирано 24 здруженија, во моментов функционираат само 5 здруженија и тоа здружение кое се занимава со заштита на правата во образованието, јазикот, културата, 2 здруженија и општо за состојбата на властите, од кај потекнуваат, како се нашли нови простори. Ќе кажам дека сето ова доаѓа од причини неколку. Прво, состојбата на финансирањето на овие здруженија. Во Република Македонија многу малку се финансира, така да од тие причини и изгасна тие 19 здруженија. Потоа, проблемот на конституциите, давањето на услови за реализација на нивните активности, немање простории и конституција како на ниво на државата, така и самата заедница. И еве би истакнал дека сега за сега функционираат само 2 фолклорни друштва или пејачки групи. Тоа се власката пејачка група Грамостен и пејачката група Горди Власи, кои традиционално веќе еве Грамостен 20 години поред го организираат фестивалот, меѓународниот фестивал на Пониква, каде што со цел да се реализираат старите обичаи кај што носите предци во минатото престојување на овие места и пејачката група Горди Власи со 8 години поред што го организира фестивалот Песната не поврзува. Со ова сакаме властите на Балканот да соработуваме и сите да ја прикажеме нашата култура. Меѓутоа, прашање до кога и овие 2 здруженија ќе функционират, односно пејачки групи, од причини што државата многу малку ги финансира овие настани и во состојба сме сами да бараме спонзори кои што ќе го подкрепат ова и да можеме пред јавноста да прикажеме нашата култура. Речиси во сите стратегии кои што ги изготвува Република Северна Македонија, нашите здруженија, овие кои што функционираат, секогаш даваме предлози и го содржува тоа во стратегиите, бараме културни центри на властите, како во Скопје, така и кај што има поголема концентрација
одлив во Битола, Штип и Крушево, меѓутоа досега такви резултати немаме, односно таков одговор немаме добиен дека ова нешто може да се реализира. Како што веќе спомнавме, Република Македонија е првата држава во светот која со уставот ги призна власите како посебен народ и со тоа им ги гарантира сите основни човекови права. Овде ќе додадам дека Македонската радиотелевизија е единствената национална телевизија во светот која емитува емисии на влашки јазик. Првата емисија започна да се емитува на 9 јануари 1991 година на Македонската телевизија, на почетокот 15 минути еднаш неделно, за кратко време емисиите се проширија на 20, 25 и 30 минути еднаш неделно, подосна 3 пати неделно, а во моментот се емитуваат 3 пати дневно. Значи, во 2020 година беше донесена одлука да се отвори посебен канал на Македонската телевизија, значи канал 4 е специализиран за емисиите на јазиците на немнозинските заедници, така што од 2020 година се емитуваат по 3 емисии дневно во трајање од 30 минути. Жанрот на емисиите е разноврсен, значи пред се е информативен, меѓутоа правиме и подготвуваме емисии за историјата, културата, традицијата, обичаите на власите, подготвуваме емисии за едукација на влашки јазик, документарни емисии снимаме, посебно акцент ставаме на снимање и документирање на емисии за познати имиња власи кои успеале многу во својата кариера, меѓутоа на тој начин придонеле и за промовирање и афирмирање на Македонија на меѓународен план. Значи, голем дел од правата во Македонија се гарантирани со законите, меѓутоа факт е дека во пракса тие тешко се реализираат, поради што ние како заедница неуморно се бориме, поднесуваме барање до релевантните државни институции, генерално имаат разбирање, меѓутоа сепак ќе кажам поради финансиски причини, најчесто поради финансиски причини, некои од работите не можат да се осварат, но наша задача е да не се откажуваме, туку и понатаму да се залагаме оние основни човекови права кои ни припаѓаат и да ни бидат гарантирани, но и да бидат реализирани во пракса. Освен тоа што има емисии на влашки јазик на Македонската телевизија, емисии на влашки јазик се емитуваат и на Македонското национално радио секој ден по 30 минути, а порано имаше и емисии на локалното државно радио во Штип, и тоа секоја сабота во трајање од 1 час, и на приватната телевизија во Битола, во општина Битола, на телевизијата Терам, меѓутоа и во двете општини каде што има поголема концентрација на власи, таквите емисии згаснаа за кратко време поради финансиски причини. Нашата цел е во иднина да се формираат и нови портали, бидејќи во ерата на дигитализацијата младата популација се повеќе е активна на социјалните мрежи и многу подоставни би им биле тие информации на некој портал каде што на влашки ќе бидат информирани за се она што се случува со влашката заедница. Освен тоа, порано постоја и 4 весници, Ландурика, Феникс, Армана Македона и Грајло Арманеску, но и тие поради финансиски причини во моментот не постојат. Сакам да нагласам дека правата на власите во Македонија со законите се гарантирани. Факт е дека тие тешко се реализираат, но факт е дека имаме разбирање од страна на државните институции, имаме Агенција за остварување на правата на заедниците со која имаме навистина многу добра соработка, не поддржуваат постепено, чекор по чекор, ги остваруваме нашите права, ние не живееме со илузии дека некој наше барање може преку ноќ да се реализира во пракса, меѓутоа поддршката од страна на државата навистина ни е потребна. Да напоменам дека минатата година за прв пат Министерството за односи меѓу заедниците имаше слух и на немнозинските заедници, на невладиниот сектор, одобри поголема количина на финансиски средства со цел да можат да ги реализираат своите проекти онака како што им се замислени, што не беше случај порано. Покрај тоа, Република Македонија е и една од ретките која дозволува формирање на политички партии на национална основа, така што власите имаат 2 политички партии преку кои ги артикулираат потребите на влашката заедница, и се надевам дека во иднина голем дел од тие права за кои веќе се поднесени барања од страна на влашката заедница ќе бидат реализирани и во пракса. Во поглед на политичкото организирање на властите, сакам да напоменам дека властите имаат освоено 2 советнички места во 2 општини со поголема концентрација на власи, и тоа во општина Кисела Вода во Скопје и во општина Штип, од кои се очекува да се залагаат за правата на влашката заедница. Овде можевме да слушаме
упомниме дека малцинствата во Германија, во Данска немаат право на информирање на својот мајчин јазик. Затоа, од оваа говорница би сакала да порачам до сите оние кои што се присутни во салата, а не се од Македонија. Македонија да им биде пример за тоа како треба да се реализираат правата на немнозинските заедници, да се повикат на законската регулатива која што постои во Македонија и да се обидат тие законски регулативи и тие нивни основни човекови права да им бидат реализирани во пракса, онака како што и ние се бориме во Македонија да ни се реализираат во пракса. Секако овде нема да застанеме, има уште многу работа, уште многу нови барања, самото време бара и многу нови потреби за влашката заедница. Се надевам дека невладиниот сектор во добра и тесна соработка со државните релевантни институции кои се занимаваат со правата на немнозинските заедници ќе имаат слух и постепено правата ќе започнат да се реализираат и во пракса. Съвзем Шандој репрезентанца дела универзитетските институции или дистат. Кога веќе ги третираме сите овие членови од уставот како се имплицирани врз малите етнички заедници, од тука заедно со мојот тим отворивме неколку предизвици кои што сметаме дека се клучни во однос на дискусија за заедничка дискусија и извлекување на одредени заклучоци и насоки кои што понатаму ќе произлезат. Македонскиот политички систем е уникатен политички систем од аспект на почитување на малцинските права. Нашиот устав и законите имаат нормативни решенија кои што ретко ги има во други земји од Европа, во насока на гарантирање на малцинските права. Впрочем, во нашиот устав, во преамбулата, терминот малцинства е заменет и при дефинирање на Македонија како држава, експлицитно стои дека конститутивен елемент на македонската држава е македонскиот народ и делови од останатите народи и ги набројува. Дел од албанскиот народ, дел од српскиот народ, дел од босанскиот народ, дел од ромскиот народ, значи се на ниво на народи. Не се прави диференцијација помеѓу народи и малцинства, значи во самиот вординг. Сметам дека тоа е еден позитивен пример кој што нашата земја ја вградува во земјите кои што водат сметка за почитување на граѓанските слободи и права и во тој контекст слободите и правата на етничките заедници. Меѓутоа, зошто го крстивме овој дел предизвици? Ако го гледаме ефектот од ваквата норматива и нивната имплементација во пракса, ние ставивме неколку предизвици за ова презентација, иако има многу повеќе. Првиот предизвик е со изедначување на македонскиот јазик со јазик на етничките заедници поголеми од 20%, така стои во нашето законодавство. Во нашиот случај тоа е албанската заедница, значи еден од народите покрај македонскиот го исполнува овој цензус. На еден начин ние имаме два службени јазици во државата. Истражувањата во Македонија покажуваат дека се поголем е процентот, особено на младата популација, која што не го познава еден од јазиците. За ваша информација, процентот на албанското население во Македонија е 26-27, колку е по последниот попис. Македонците се над 50%. Значи, се поголем процент на млади албанци не го познаваат македонскиот јазик и се наметнува прашањето дали гарантирањето на правата на сите граѓани во Македонија нема да створи јазична бариера. Значи, таа висока уставна позиција што ја имаме, долго време ни беше некако во пракса реализирана. На секој избори имавме
избрано по еден ромски пратеник во собранието, па дури имавме и министри, и директори, и заменици министри. И тоа во последниот состав немаме ромски пратеник, за жал. Така испадна комбинацијата на коалицирање или па изборот на граѓаните. Така да и во тој правец имаме намалување на политичката партиципација во државата. Само 157 посетуваат настава на српски мајчин јазик и тоа во 3 училишта, односно формирани се 3 паралелки во училишта во руралните средини. Еден поразувачки факт за град Скопје, каде што е голема концентрацијата на срби, од вкупниот број на изјаснети срби 41% живе на територијата на главниот град на Република Северна Македонија и таму, како и во еден од другите поголеми поразвиени центри како што е Куманово, нема паралелки на српски јазик. Овој сегмент е забележена прекумерна политизација на малцинските прашања преку медиумите и покрај тоа што тие може да одиграат клучната улога во процесот на интеграција и промовирање на толеранција и соработка. Изворната медиумска понуда на српски јазик има на видеопорталот Српта. Најстариот и засега единствен актуелен портал на србите во Македонија www.srbi.org, кој се ажурира секојдневно 20 години, како и преку невладината организација Српски културен центар Спона, која се труди да ги следи сите текови и да ги информира младите преку социјалните мрежи за сите активности поврзани со србите и нивните права. Го гледате единствениот печатен медиум на српски јазик во Северна Македонија, кој не е поддржан од ниту една институција, иако со овој проект има конкурирано во републичките установи кои проектно нудат можност за такво нешто. Тоа е поддржан од Матицата или од Управата за диаспора која е при Министерството за надворешни работи на Република Србија. Се дели бесплатно во сите поголеми средини каде има срби, меѓутоа и во руралните средини, и се печати во тираж од 1000 примероци. За правичната застапеност, два збора да ви кажам дека во дел кога се подпишуваше рамковниот договор, статистиките покажуваат дека правичната застапеност на албанците во јавниот сектор тој период беше 2%. Денеска тоа е 20%. Значи има големо унапредување во таа област во тоа. Децентрализација исто така беше еден дел од рамковниот договор, кој што мислам дека почнуваше негде од 2004, значи имаше и тој закон за територијална поделба и имаше еден унапредување во делот на децентрализација, кај што многу општини, кај сите општини всушност добива многу повише надлежности од тоа што надлежностите што ги имаше порано централна власт и со тоа дека во општините, кај што живеат повише албанците, всушност и правата се зголемија повише и тука сега веќе нема да зборуваме за образование и така натаму, кој што всушност и е постигнато. Адаодзо, делегација македонијаска е рато визита ка Сабало Апенраде Туданска и Уаспици потурасли визитеат за институција или германешца Туданска, шеца либрарија шили цело германеску. Прото визитара либрарија германјаска Туданска, каријастија вутаку мултикарца скријати и пелимби диференти. А еста либрарија су филистјаштити промовари карца пелимба германјаска, а буна колаборари ку гарденици или шискули или кари перманент у визитеат за либрарија, машила кратори ди либрарија с дукту визита гарденици лор шискули или куско после кануаска фичорје шискулари, кари литература пеалор лимба дидада, куско послу диштепте интерес луника денис ти дивасяри карца. Импортанца ли ште либрарија јасти ника мамари, кај јасти визитата шиди, мари номер ди уамин диштинца кари се окупа кон рептор ли миноритари. Дупоца репрезентанци дит Македонијелу визитара шили цело а миноритате германјаска Туданска, тукари анвеца пропе дао сути ди скулар Гермај, јуди партија директор деталјера експликат модус лукум функционјаза а есту лицеј. А еста скули јасте драта ку параздит Германија, ари мултикабинети, скулари или андректи професии конкрета, туун клас максимал арицис празди скулар, шимајут за ту скулар дикандувас дукала универзитати, арманту контакту ку професори ди лицелу, кариту и неторла сунтука уна сој ди ментор а скуларлор. Ту се хаслити прнзо, у аспеци дит Македонија авеа посибилитати с приимна пининга Балта Балтика, ју е раштиптас тун ресторан а курени кутири јасти дит Македонија, кари кумари врари ги штипта у аспеци дила форумло а комунитаслор миноритари.
Di mare importanza jastiše vizita Kasabalo и Кил, метропола провинција Шлезвиг-Холштайн. Тоа е стука КСБ Сафла, секретаријат генерал ти миноритасли ту Германија и делегација македонијаска авеан дамаси ко репрезентантул де стат а миноритаслор ту Германија, кареари контакти интензиви ко миноритасли, ши дупоця туте лорка втарли артикулјадза, ши ли презентјадза денинтеа гувернулу. Ла естан дамаси е разборти модели ли теа пурарија миноритаслор кум ши теалор роји тубана социјала ши бана политикјаска. Никој изборати посибилитате миноритасли сајба алор репрезентанту ту парламенту тициту Германија јасти превидзут цензус децинци ласута, та споата на комунитати сајба алор репрезентанту депутат кари васалумта ти андрепторли а миноритатие. Пентрибарет едукација, ди јуау кадр ка екземплу ти анвицарија лимба ја фризилор ту Германија, а панда се е ракала универзитатет и филологија ди стат, ари група ти лимба германјаска и осем веца ши лимба фризилор, ши дупоцја, а цеј студенца сунту компетенца шиба да скај при лимба фризилор. Ту секретаријатлу генерал ти миноритасли ера презенца ши репрезентанца ди консилиуло регионала миноритаслор Роми ши Синти ту Шлезвиг-Холштайн, карели презентара резултати ди едукација пе алор лимба ди дада. Дзуа децони, партиципанција јавја посибилитати сканоаска куна мрежата и компетенции миноритари, а јара организати тренинзи пи тема кари химној, а шика кафе на комунитати, липсја се регистрација кати un видеоклип ту кари вас презентјаза, ши липсја шти изда панда си пеандаван трибар кум сунту. Ди кându știi că pricadea unei minoritati, să spună vără momentul țiliar masi tu minti nicădi tinereața, să spună care este najma mare provocare legată cu precăderea comunitatea minoritară. Este zborti una platformă care are colaborare cu mai multe comunități minoritare cu scopul laxării idei, mindueri și buni practici cu scopul orientare și promovare a drepturilor a comunităților minoritare. A esta vizita oficială de pisi și toți participanții se turnară înapoi cu mamări șteri, mamări experiențe și mai avuți cu nali idei și minduiri de realizare tu praxa a drepturilor a comunităților etnici. Tu sono să văzăm care sunt impresiile a coordiнаторului și a prezidentului a forumului a comunităților etnici care banează tu Македонија. Какви се вашите впечатоци од оваа студиска посета во Германија? Дури во развиени земји малцинските прашања се има потреба за дополнителни интервенции политики и секако сензибилитет политички од страна на институциите за да се унапреди нивниот статус. Сега нашиот форум тука во оваа неполна недела доби многу информации за малцинствата и како одговорните институции назначени за нив, како се трудат и колку придонесуваат на подобрувањето на нивните малцинства. Вие имате големо искуство во врска со реализирање на правата на немнозинските заедници во нашата земја, со посебен акцент нормално на ромската заедница. Што мислите, што е она што може да се прилагоди и да се примени во нашата земја кога станува збор за гарантирање, но пред се за реализирање во пракса на правата на немнозинските заедници? Па, ова што го слушнав овие неколку денови е дека самите малцинства се доста активни и упорни во барањата и остварувањето на своите права. Значи, ние некако сме ограничени во тој смисол затоа што некако политички е се контролирано и некако многу брзо се откажуваме од нашите барања и потреби за нашите заедници и треба да бидеме упорни. И особено ми беше интересно што, например, декларација од 59-та година меѓу двете држави, Данска и Германија, се уште е валидна и ги регулира односите на малцинствата на оваа територија, затоа што видовме дека често се менуваше границата на север, кон север или по југ. Оваа територија била дел од Данска, била дел од Германија, меѓутоа таа декларација се уште важи. Кај нас и законите што ги носиме, па не можеме да се публикуваме кон нив затоа што нема институциите доволно капацитет или ресурси да ги спроведат тие закони. Значи, таа е разликата што ја имаме меѓу Германија
уште малцинствата во Европа, во овој дел на Европа и кај нас. Да имавме можност да го посетиме средното училиште, германско училиште во Данска, а имавме можност и да слушнеме како немнозинските заедници може да бидат застапувани во парламентите, во регионалните нивни парламенти, па и во федералниот парламент. Што мислите, дали тоа може да се прилагоди во македонските услови? Па мислам дека може, не онака скроз како што е тука, меѓутоа може да се прилагоди и во контекст на нашето окружување, на нашата држава. И тоа ние знаеме дека имаме можност во Македонија да имаме наши етнички политички партии. Тука е интересно што им дозволија на малцинствата без некаков прак да имат можност да влезат, значи бројчано без разлика на број добиените гласови, како немнозински заедници и како независни да влезат во парламентот. Кај нас тоа не е се уште дебатирано, ниту дискутирано. Не неколку пати имаше обиди да има резервирани седишта за малцинствата, меѓутоа се уште нема чувство кај мнозинските партии. Так, која е пораката ваша до нашите гледачи во врска со реализирањето во пракса на правата на немнозинските заедници? Па пораката е дека треба сите да бидеме активни и упорни во нашите барања. Секако форумот со овие неколку денови тука стекна многу информации и знаење, меѓутоа и нова кохезија и енергија меѓу самите членки, затоа што освен членките на форумот, со нас имаме и представници од државните институции кои колку толку гледат дека можно е да се решават некои тешки проблеми со малцинството и дека важно е за стабилноста и кохезијата на едно општество, малцинството да бидат еднакво третирани. Форумот на немнозинските заедници на Северна Македонија има таа чест да биде на официјална студиска посета од 1 до 6 март во регионот Шлезвиг-Холштајн, кој што е на граница со Данска, значи сме на германско-данската граница, односно германско-данскиот пограничен регион. Оваа соработка практично до тука дојдовме од пред една година, кога колегите од Федерацијата на европските националности и Европскиот центар за малцински прашања ги запознавме на конференција во Скопје. По извесен период успеавме да дојдеме до некои заеднички интереси, точки на соработка. Па така делегација од 25 представници, како што рековте, на немнозинските заедници во Македонија, кои што се членки на форумот и оснивачи, колеги кои што се од академскиот сектор, како и представници на државни институции, сме тука за да ги проучиме добрите практики на германско-данските односи. Интересно е за нашиот форум да слушнеме пред се какво е политичкото представување на германците во Данска и обратно на данците во Германија, како ги остваруваат своите права на повисоко ниво во покраинските и на ниво на федерација. Имавме можност да видиме како се негува фризискиот јазик и нивната заедница со сите можни специфичности и традиции кои што ги негуваат од 4. век, кога првпат се досели на овие простори, како и синти и рома заедницата која што постои повеќе од 600 години на овие простори. Имаме сличности, како например синти и рома заедницата се уставно признаени во покрајната Шлезвиг-Холштајн, како нели кај нас се уставотворен народ. Меѓутоа имаме и некои разлики кои што би биле интересен поттик за нас во иднина да размислуваме да се организираме на тој начин. Тоа е нивното организирање во сојузи, односно чадор организации кои што на општинско и на покрајинско ниво ги третираат прашањата од сопствените заедници и понатаму ги адресираат до државни институции. Сметам дека тој модел е адекватен за нашата формација, за форумот кој што е оформен пред 3 години и сметам дека е добра поидобна точка да пресликаме
апсолутно не е се како што е овде уредено, меѓутоа да приспособиме на нашите услови. На оваа студиска посета имавме можност немнозинските заедници кои живеат во Македонија да се представат и информираат останатите немнозински заедници во Германија како се гарантирани нивните права, колку од тоа се реализира во пракса, меѓутоа имавме можност од нивна страна да слушнеме како тие се организирани и да научиме и некои нови работи. Како пример го посетивме и средното училиште на германското малцинство во Данска. Имавме можност да слушнеме дека имаат прак од 5% за учество во регионалниот и федералниот парламент и да ги застапуваат немнозинските заедници. Колку таквите новитети кои ги слушнавме од страна на немнозинските заедници во Германија може да се прилагодат на нашите услови, тоа да се применува во пракса и кај нас во Македонија. Така е, првиот ден од оваа посета беше посветен на нас како гости. Ја имавме таа чест да се представиме со сите наши знаења, капацитети и искуства кои што ги имаме и теоретски и практично. Да ја представиме пред законската рамка, да ги представиме и малцинските и мнозинските заедници, нивните права, како тие се остваруваат, дали преку државните институции или преку граѓанските организации нивното делување. Сето она што успеавме да го размениме како информација, пошто тоа е целта на студиската посета, нели двонасочна комуникација, не само фронтална настава. Сметам дека имаме доволно информации за да можеме да во рамките на нашите надлежности да дадеме известни предлози. Секако спецификата на овој регион се разликува од нашата држава. Некои права нам ни се апсолутно загарантирани и се фантастично уредени. Кај нив тоа е малку пофлексибилно, меѓутоа голема разлика има во финансиските можности кои што покраинската влада ги овозможува, како и декларацијата Бон Копенхаген, која што иако е необврзувачки меѓународен документ, представува една солидна основа за нели она што денеска го има да го покажат како добар резултат. Сметам дека со нашето делување во иднина ќе можеме со препораки и секако во соработка со институциите да произведеме една слична конференција. Целта не е само да да ние дојдеме тука, туку и колегите од Академијата Санкел Марк, која што е истражувачка институција, да дојдат кај нас и да ги повторно на едно подруго ниво да ги размениме мислењата и наодите, како би можеле со конкретни предлози и резултати да бидеме корисни и да предложиме известно делување. За крај, која е вашата порака до гледачите на емисијата на влашки јазик? Мојата порака е повеќе лична, а тоа е дека апсолутно сме посилни кога сме заедно, апсолутно сме побогати кога комуницираме со сите оние кои што се од нас, поразлични од нас и околу нас, и сметам дека сме богати кога повеќе учиме за другиот, независно од која вероисповест или од која заедница. Благодарам. Благодарам и вам. Екми јасти организација Европеана комари експериенца кандо јасти збортен дрепторлија комунитаслор миноритари. Шеја еста визита делегација македонијаска ја ради мари импортанца те ментари нао експериенца шиштјари кум поте се реализацијата пракса дрепторли а комунитаслор миноритарито Македонија, матуидичуро со парцам куни кутирие шеја наста експериенца да испети кото Македонија мајот за тутен дрептор сунту гарантати куном мар мн елумтаря а цели номер с реализацијата пракса.